Hallelujah, Swamini Madhya Mahasamadhi Kumara Sutimati Swamini. Tavasava Tavasaka Makati Mahasana Maskara Kanati. Bahasa Prashan Sakanati Bahasa Kinamaya Savant. Bahasa Pakandana again Mahasas. Vishwat Mava hit Silla Navaswamani. At the Davasa Mahasya Haptan Davasa being on it, Vishuddha Bahasa Dharma Samaga. Munaga said, Bahasa Dharma Samaga Bahasa Preeti Samananta. Bahasa Twaki Davasa. Of the Bahakia Put, of the Chivito and Ekatala and Bahasa. One was sitting at Bahasa to take in us. Bahasa Karuna, Matamato, and the Bahasa Gitarre Kiriba. Medina Kala Bahasa Mukante Monaga sent to Bayuna. The Dakshne Halaha, the Bahasa, Dakabanta, Danaganta, Hanaganta, Bahasa Namaskara Kanti Swami. Bahasa Hamakanitana, Balandana Singha. Avamona, Hamakanik Sabarasude. Emma Karuna Bahasa in the hospital of Mona Saturday. On this Swami. Jesus Christ once again, we will namaskar. We will sabbat. We will deva me and we will to Priyankarana. In one of us to Ragapani, Patabu in the Matavakashi, the Alamkashi. Lastly, Jesus Christ once again, Nami, Shanta, and Tana Kanata. Silagitika, we will namaskar. We will namaskar. Upon the labor and all labor, upon the Shuddha, Mudraka, and Namaskar, and Namaskar. वहाँ से इधर लोग के हाथ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और वहाँ से बालमात्र से की निकाल तो स्वामी वहाँ से क्रिया करें, स्पर्श करें, वहाँ से गिराज जैसा, वहाँ से भी बोले, अपने तवा करें, यार मनो जैसा, वहाँ से किधर वन पीले संगल करें, स्वामी के वक्त जैसा, इस अदाकार जीवन जैसा, वहाँ से किसा बावत पीले संगल करें, जेसुस के स्वामी से नाम में विमुल नमस्कार बड़बार and the baby of the Hansi that should the many Patagan visit of a Sunday. The Hansi may have a single, a Pishakti in a way, a paper in a way, the Hansi night, of the Hansi is some of you. Master Jesus once again. Amen. If you're not saying I was God, I was so done on the Hansi, you will see Pujava. वहाँ से कुल से क्यों जाओ अपने करो अत दमस से बिडो वहाँ से क्या मुकाते डतो एक बहरे क्या भाव क्या मरदा क्या आई तो कमा अपने दिलों अपने दोषा नोटने लक्कर नवादा स्वामी वहाँ से क्या मुकाते से जिन्हें आप किए वो स्वामी वहाँ से नहीं स्वामी वहाँ से क्या करो ना अपने निदास कराते वहाँ से क्या प्रेम है करना पड़ेगा वहाँ से पर जीवन करवाते Kursi di swami nasa babahan se begru wawo ile sama babahan se mon loke amate begru wawo babahan se kima preme karna padena babahan se apne pavitra karne apne karuna karne babahan se shuddha mukate atulente apne avastha babahan se swami nasa e preeti vata e apmukate preeti vata atulente अपने स्वामी नाज़ पकारे करते वहाँ से की महिमा देते वहाँ से की तेज से चलते atulente वहाँ से अपने पकारे करते मगर जीवन जीसु ने मगर दुनिया वहाँ से निरंतर इन स्वामी नाज़ अपने कमाल करने दुनिया वहाँ से अपने तुरंत कमते रुकते वाई स्वामी अपने आसरन कमते रुकते वाई मगर दुनिया वहाँ से अपनी साकुलसी दालन ततला अपने मपूजा में ततला अपने बाउकारे में सिद्धियाँ दीना अपने लेका बुरान ततला अपने मन प्रेम कलाम के जीवन में चेस में अपने वहाँ से की कुलसी मरने करने पड़े तला अतः से वहाँ से अपने जीवन करेगा यानी किसी मनावा कर नवेलो विलसन वहाँ से अपने जीवन करेगा एक जीवन है अपने धन न धन मटे एक जीवन है स्वामी ना सब करे अन्ना बेहतर तक ना यार धर्म
කොට ඔබ වහන්සේ අපව ඔබ වහන්සේගේ ජීවනය පූර්ණ කොට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් ආලේප කොට ජීවත් කෙරේවා සියලු පාපයන් ශාපයෙන් ඔබ නිදහස් කොට මේ මරණය පාතාලය පරාජය කොට නැවත නැගිට්ටා අපේම ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවනය අධිපතියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපට ජය දෙනසේවා ඔබ වහන්සේගේ අත්මකත්වය ඔබ වහන්සේ අපට ජය දෙනසේවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපරාධ අපේ අයිතිකම් අපේ පාපය අපේ වරද ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් අපේ ගමනට නොතබව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධලේ වලින් අපේ පවිත්‍ර කොට නිදහස් කෙරේවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්
අද දවසේ මේ අපගේ බලාපොරොත්තුයි ස්වාමී. ඔබ වහන්සේ දැනගෙන සිටියේ අපි ඇත්තටම ඔබ වහන්සේට ආදරය කරයිද කියලා. ඔබ වහන්සේ දැනගෙන සිටියේ ඇත්තටම අපි ඔබ වහන්සේට හැරී නැවත නමස්කාර කරයිද කියලා. ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ දැනගෙන සිටියේ අද වගේ දවසක ඔබ වහන්සේ වෙතට පැමිණ ඔබ වහන්සේට බෑග් තොසමයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරයි කියලා. ඔබ වහන්සේගේ වේදනාවට ඔබ වහන්සේගේ දුකට කඳුලට වඩා ඔබ වහන්සේට අපේ දුක වේදනාව කඳුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට වඩා ඔබ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ මැරෙන්න තරම් වටිනාකමක් අපිට දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඒ බව අපේ හදවතට දැනෙනවා, අපේ ආත්මයට දැනෙනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ, අපේ ජීවිතවලට හැගෙනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. මේ පන්නලක අප වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවිතේ පූජාවන තරම් වහන්සේ. අප වෙනුවෙන් සියල්ලෙන් කැප වුණා වූ ස්වාමීන් අදට සියලු යහපත පිණිස සියලු යහපත පිණිසකට ක්‍රියා කරමින් මගේ දෙවියන් වහන්සේ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත පාලන කරමින් අපව සාදමින් අපව ගොඩනගමින් අපව ඉදිරියට ඉහළට ගෙන යන්නා වූ ඒ ගුණාඩුව වෙත් ඉඩක් නොදී ඒ විපත්තියක් වෙත් ඉඩ නොදී රෝගේ වෙත් ඉඩක් නොදී ඔබ වහන්සේ තුළ ජන සමරන්නා වූ බලවත් වූ ඔබ වහන්සේගේ ආලේපය මගේ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල තුළින් අත්දකින්න ඔබ වහන්සේට සලස්වන දෙවියන් වහන්සේට සතුටුයි. වහන්සේ සමගන සතුටුයි. වහන්සේ අප සමගන සතුටුයි ස්වාමීනි. අපේ කඳුළු ඔබ වහන්සේ දිවාලයන බල එකතු කරමින් අපේ ජීවිතය ඒ කඳුළුවන් අපි බලා ගිය ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය, ඔබ වහන්සේගේ සෙනෙහස, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රීතිය ආලේප කරන දෙවියන් වහන්සේගේ සතුටුයි. අපේ ප්‍රශංසා වේවා, නමස්කාර
सेवने वहाँ से करा करने स्वामी की सुपत्र व्याप मंडलम मन्ने स्वामी सिरवी पाती रवे स्वामी वहाँ से क्या मुकाते गैलरी वहाँ से मतलब मितास करने दिया वहाँ से मुकाते अब समझ सिटी अब वो सब भागता वहाँ से क्या मुकाते अपने सामने अपने प्रीति अपने गैलरी अपने कारना अपने नमस्कार देवा वहाँ से शुद्ध मानवी वहाँ से क्या अपने वगैरह वहाँ से क्या वाले आदि पे बिगड़ी कांच वगैरह वहाँ से स्वर्ग के भी फल में वहाँ से क्या वाले क्या तो के बस से शुद्धात्मा वहाँ से कि नींद नाले पकड़े अभिषेक पकड़े वहाँ से क्या हम लोग पूर्ण करेगा शुद्धात्मा वहाँ से कि परमात्मा पकड़े बाबुराल ने से अजय सुस्वास के नाम में वहाँ से पकड़ बुद्धाल में वहाँ से क्या हम लोग पूर्ण पकड़े आले पकड़े अभिषेक करावा Jesus Christ के नाम में
ස්වාමීන් වහන්සේ දක්වා සලසමින් ඔබ වහන්සේ තුළ ප්‍රකාශ වේවා. අපේ හදවත තුළ දුක් නැමීවා. අප තුළ රජකම් කෙරේවා. ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියාව මේ පොළවේ කරන පිණිස ශිවාග්නි පියාණන් වහන්සේගේ කමන්ත මේ පොළවේ කරන පිණිස ඔබ වහන්සේ පාවුලේ සේවා. ඒකින් නවලාල සේවා. වහන්සේගේ කින්නේ දාන සේවා. වහන්සේගේ ආත්මය පුරනකොට වහන්සේ අභිෂේක කෙරේවා. වහන්සේගේ ආත්මය කෙරේවා. වහන්සේ ශිවාග්නි Hallelujah, Swami, Shukri Tumari. Deva me abo Hansi Tumari. Hansi ke sabab mani babare. Tava to garmi abo mukatu Hansi ke din me na le pakarmi. Abhishek karmi Swami na Hansi Hansi chale. Bhagwan Krishna. Abo Hansi ke pachne chuliti. Abo Hansi ke preme chuliti. Abo Hansi ke Swami na Hansi. Hallelujah, ya na chuliti Swami na Hansi. Hatta ki na Hansi ke darwani le sana sana. Mani babu Hansi ke pahani. Hansi ke deva ke kame. Hansi deva me pada ke me sana sana. Shubhamani. Abo Hansi ke Swami na Hansi ke yaad karne. Abo ke maale ke karega. Abhishek kara. Abo Hansi ke shubhu kine. Abo ke amen se. Jesus Hansi ke naam. Abo Hansi ke shubhu karte. Abo abo ke ko. Abo Hansi ke naam. Ya na to kama. Hansi ke Jesus Christ Hansi. Atu to bana to naam. අතිඋතුම් වූ සරබලධාරී සර්වපරාක්‍රමයන්න් වහන්සේ හලලූයා. ශුද්ධ සබත් දවසේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය කරා යොමු වෙන්නයි මේ අපගේ සූදානම. ශුද්ධාත්මයෙන් ඔබ වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන සේක්වා පියාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ද ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙනෙක්ද රැගෙන ඔබ වහන්සේ අපට උගන්වන සේක්වා. මේ මුළු වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන මුළුම සතුරාගේ බලය මුළුම අන්ධකාරයේ ක්‍රියාව පහත භූමිද මධ්‍ය අවකාශයේ තියලා අවකාශයේද नासरी जेसुस क्रिस्त වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාපකට බැඳ තහනම් කරන අතර මඟ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මනි ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මුළුමාලේපේ මේ වචනේ කරා නිදහස් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ සුදු ලේවලට මේ වචනේ දාලේප කරමින් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ වචනේ කරන කොටගෙන අපේ ජීවිත අපේ හදවත් අපේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේ පුබුදුවා ලන්ටත් වෙනස් වෙන්නත් ඔබ වහන්සේ තුළ බලවත් ලෙස ආවා ලෙස නෙවෙයි මඟ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ තුළ බලවත් ලෙස ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානෙන් පිටව යන පිණිසද ඔබ වහන්සේ අප ආශිර්වාද කෙරේවා. ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේගේ හදවතේ පණිවිඩය වේවා. ඔබ වහන්සේගේ මුඛය මාගේ මුඛය වේවා. ඔබ වහන්සේගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ආලේපය මගේ මුඛය මත තබමින් කිසි මිනිසෙකුගේ වචනයක් නොව ස්වාමීන් වහන්සේගේ හදවතින්ම ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ හදවතේම වචනය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප කෙරේ එළිදරව් කෙරේවා. ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අප මාතේ එළිදරව් වේවා. ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ ශක්තිය ධෛර්ය බලය ආත්මය ඔබ වහන්සේ අපේ කෙනෙක් ආතුල නිදහස් කරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබ වහන්සේ ජීවමානව වැඩ වාසය කෙරේවා. ඔබ වහන්සේ අප මාතේ ජීවමානව වැඩ වාසය කෙරේවා. එකිනෙකාගේ හදවත ස්පර්ශ කරමින් එකිනෙකාව ආශිර්වාද කරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ඒ අයවද පෝෂණය කෙරේවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය මන්නා එකිනෙකාගේ හදවතට ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කොට ස්ථීර කොට ආශිර්වාද කෙරේවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. 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 හalleluya ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ආමෙන්. හalleluya. හොඳයි. අපි අද දවසේ කතා කරන්න යන්නේ අපේ ජීවිතවලට අවශ්‍ය දෙයක්. ආමෙන්. අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හොඳයි. අපි ඇත්තටම ආත්මයන්න් වහන්සේ එක්ක ගනුදෙනු කරන සෙනගක් නේ. අපි ආත්මයන්න් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන සෙනගක් නෙමෙයි. සිස්ටම් වල චුට්ටක් මෙහෙට එන්නකො. පොඩ්ඩක් එන්න. පේනවා මම. අර චුට්ටක් වෙනවා. ඔය චුට්ටක් හෙට එන්න. පොඩ්ඩ. right. දැන් ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා දේශනා පටන් ගන්න නිසා නේ. හොඳයි. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරන සෙනග. නේද? ලයිට් එක යට ඉන්නේ ඊගින්ද මට පේනවා. හොඳේ?
ඇසිපිය නොහෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. හලලුයා. ආමෙන්. මොකද ඇක්ෂන් සමග තමයි වචනේ තම්මෙන්නේ. හලලුයා. හොඳද? right. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේනේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා උන්වහන්සේ මරණ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා නේ උන්වහන්සේ නැවත ස්වර්ගයට නගිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට නගිනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ අපිව දාලා ගියා නෙමෙයි. නේ උන්වහන්සේ අපේ තනියට අපිත් එක්ක සැනසිලිකාරයන්න් වහන්සේ තැබුවා. ආමෙන්. එතකොට මේ සැනසිලිකාරයන්න් වහන්සේ එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී නේද? එතකොට සැනසිලිකාරයන්න් වහන්සේ එතකොට මේ පොළවට ආවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියට නැගීමත් එක්කද? සමහරවිට ස්වර්ගයට නැගීමත් එක්කද? සැනසිලිකාරයන්න් වහන්සේ මේ පොළවට ආවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට නැගීමත් එක්කද? කවද්ද හිටියේ? ජේසුස් වහන්සේ පාලු කරයට යනකොට හිටියා. ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටියද? පටන් ගැහිමේදී දෙවියන් වහන්සේ සිටිසේක, ආත්මයන් වහන්සේ ජල මතුයේ හැසිරෙමින් සිටිසේක. ආමෙන්. හලලුයා. නේ පටන් ගැනීමේදී ඉඳලම ආත්මයන් වහන්සේ හිටියා. ආමෙන්. ජේසුස් පියාණන් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේගේ හැම වැඩකදීම ආත්මයන් වහන්සේ උපකාරයට හිටියා. ආමෙන්. හලලුයා. එතකොට මේ නමුත් අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ආත්මයන් වහන්සේ ගැන සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි දන්නවා ආත්මයන් වහන්සේ තුළ අපි ලබන දෙයක් ගැන. ආමෙන්. ආත්මයන් වහන්සේ තුළ අපි ලබන දෙයක් මොනවද? ආලේපය. ආමෙන්. right. උන්වහන්සේ තුළ අපි ගොඩක් දේවල් ලබනවා. උන්වහන්සේ තුළ අපි දීමනා ලබනවා. නේ? උන්වහන්සේ තුළ අපි ආලේපය කියලා දෙයක් ලබනවා. නේ දැන් ඔය ආලේපය කියන එක හුඟා කට්ටිය කතා කරනවා. ස්වාමිනේ වහන්සේ මාව ආලේප කෙරේවා නේ ආලේප කරන් සමිඳුනි ඔබව නම දෙන්නට නේ කියලා කියනවා. නමුත් ඇත්තටම ආලේපය කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම ආලේපයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ආමෙන්. ආලේපය කියන එක නේ හුඟක් විශේෂ දෙයක්. ආමෙන්. ආලේපය කියන එක විශේෂ දෙයක්. හලලුයා. ආලේපය කියන එක ඔහේ ආවාට ගියාට පාර තොටේ ගන්න නැහැ. ආමෙන්. ආලේපය කියන එක ආවාට ගියාට දැන් කරුණාව කියන එකනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව කියන එක අපි හැමෝටම තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුව වේවා, දෙවියන් වහන්සේව අදහන සෙනග වේවා, දෙවියන් වහන්සේ නොඅදහන සෙනග වේවා. හැම කෙනෙක්ටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ආලේපය වෙනස්. ආමෙන්. ආලේපය හුඟක් වෙනස්. හලලුයා. එතකොට මට කියන්න ආලේපය කියන එක ඔයා දන්න විදිහට ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද? නෑ ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද? මොන වගේ දෙයක්ද? දීමනාව. ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද? ස්පර්ශ කිරීම. ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද? Any idea? Diana sister? වෙනස් වීමක්. ශක්තිමත් කිරීමක්. මොකක්ද? මල්ලිකා සිස්ටර් ආලේපයක් කියන්නේ මොකක්ද? දීමනාව. ශක්තිමත් කිරීම. ප්‍රියංකා සිස්ටර් ධර්මයන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම උන්වහන්සේ ළඟ තියෙන අන්නේකයි මට කියාගන්න බැහැ. අපේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම උන්වහන්සේ ළඟ තියෙන ඒ බලය ඒක වහන්සේ අපට අප තුළට දීම උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වීම
මුලින් ලැබෙන දෙයක් ඒකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් විදියට ආලේපය කියන්නේ බලයක්. ආලේපය. right හොඳයි කමක් නැහැ right එතන ආලේපය හුඟක් වෙලාවට ওই විදිහට තමයි හුඟක් කට්ටිය නිර්වචනය කරන්නේ ආලේපය හුඟක් වෙලාවට අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඒක එක්ක දීමනාවක් හුඟක් අය හිතන්නේ ඒක එක්ක දීමනාවක් ඒක එක්ක බලයක් එක්ක ශක්තියක් ආමේන් හලෙලූයා සුද්ධාත්ම දීමනා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නේ දීමනා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් හලෙලූයා දීමනා ගොඩාරියක් තියෙනවානේ අපි යට එක එක විදිහට දීමනාවන් තියෙනවා. ඒවා දීමනාවලට අපි ආශා කරන්න කියනවා. නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ දීමනාවලට අපිට ආශා කරන්න. ඒවා ඉල්ලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න යනවා. හලෙලූයා. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නෙකෙලින්ම දෙනවා. හලෙලූයා. ඒක මට ඕගොල්ලන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේට කෙලින්ම ස්වර්ගෙන් ඔයාට දෙන්නත් පුළුවන්. හලෙලූයා. තේරෙනවද? දීමනාව දැන් කියමු හොඳයි උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි අන්‍ය භාෂාවේ හෝරාවක් ගත කරා නේ අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දීමනාව හලෙලූයා ඒ කියන්නේ ආත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා කියන එකට ඔප්පු කිරීමක් නෙමෙයි අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ හැමෝටම ආත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා නමුත් අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ලැබෙන දීමනාවක් ආමේන් හලෙලූයා එතකොට ඒකට ආස වෙන්න ඕනේ ඒකට ආස වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලපුවම ස්වාමීන් වහන්සේට ඒක නිදහස් කරන්න පුළුවන් ආමේන් ඒ වගේ මේක ඔයාට මට ඒක දෙන්නත් පුළුවන් දැන් මට ඒ දීමනාව තිබෙන නිසා ආමේන් මට කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව මම ඔයාව වෙත නිදහස් කරනවා හලෙලූයා එම නිදහස් කරලා ඒක තෑග්ගෙන් තෑග්ග උතුම් තෑග්ග කරන්නත් පුළුවන් මොකද දීමනාවක් කියන්නේ තෑග්ගක් නේ ඒක දීමනාවක් කියන්නේ තෑග්ග නමුත් ආලේපය කියන්නේ හුඟක් වෙනස් දෙයක් ආමේන් ආලේපය කියන දේ අහසෙන් මොනවද කියන්නේ අහසෙන් අර මොනවද වැටෙනවා වගේ වැටෙන දෙයක් නෙමෙයි. හලෙලූයා. අහසෙන් right. මේක ඔෆ් කරන්න මයික් එක චුට්ටක් නේ. ආලේපය කියන දේ අහසෙන් කඩාගෙන වැටෙන දෙයක් නෙමෙයි. ආමේන්. ආලේපය කියන දේ එදා ඉඳන් අද දක්වා ගලාගෙන එන දෙයක්. ආමේන්. ආලේපය කියන එක ගලාගෙන එන දෙයක්. ගඟක් වගේ ගලනා එතුර කොහින්දන්ද ගලාගෙන එන්නේ ස්වර්ගෙන් තමයි පටන් ගන්න ඔව් ස්වර්ගෙන් ඉස්සෙල්ලාම ආලේපය ගැලුවේ කාටද ඉස්සෙල්ලාම මනුෂ්‍යයාට කවුද පළවෙනි මනුෂ්‍යයා ආදම් ආමේන් හලෙලූයා ආදම්ගේ සිට ආබ්‍රහම්ගේ ඊසාක්ටද ඊසාක්ගෙන් යාකෝබ්ටද ආමේන් ඒ වගේ මේ ආලේපය ගලාගෙන එනවා කියන්නේ කොහොමද නිකම්ම ගලනවද ආබ්‍රහම්ට පුතා ඉපදුන ඵලයට ඊසාක්ට ආලේපය ලැබුණේ ආමේන් ආබ්‍රහම් මොකද කරේ ආබ්‍රහම් ඊසාක්ට ආශිර්වාද කරලා ඒ ආලේපය ආබ්‍රහම්ගේ ආලේපය ඊසාක්ට දෙනවා ආමේන් ඊසාක් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඊසාක්ගේ ආලේපය දෙන්න ආශිර්වාද කරන්න යනකොට මොකද කරේ යාකෝබ් හොරෙන් පැනලා මස් දෙයිසියක් අරගෙන ඇවිල්ලා යාකෝබේ ආලේපය හොරා ගන්න ආමේන් ඒ නිසා මේ ආලේපය කියන එක මනුෂ්‍ය කැමති මනුෂ්‍ය හරි ආස වෙනවා ආලේපය ලබා ගන්න මිනිස්සු මිනී මරන්න තරම් හලෙලූයා එදා ආබෙල් කායින් මොකද උනේ නේ මිනී මරා ගන්න ගියා එදා යාකෝබ් මොකද කරේ ඒ ආලේපය හොරාගත්තා ඒසව පස්සෙන් දිව්වා මගේ ආලේපය හොරාගත්තා මගේ ආශිර්වාදය හොරාගත්තා එතන ආශිර්වාදය කියලා කතා කරා ආමේන් හලෙලූයා එතකොට ආලේපයට මනුෂ්‍යයා හුඟක් ආසයි. ආමේන්. අද දවසෙත් එහෙමයිනේ. අද දවසේ අපිත් එහෙමයිනේ.
අය ආලේප කරනවායි කිව්වොත් එහෙම අය පණ කඩාගෙන දුවගෙන එන්නේ. බැරි වෙලාවත් හොරෙන් හරි පාස්ටරය ආලේප කරා කියලා ඇහුනොත් එහෙම පාස්ටර් මරන්න තරම් තරහකුත් එහෙම. අපි මෙහි ඉද්දි එයා ආලේප කරන්න මේ බලහල්ලකෝ වැඩක්. හලෙලූයා. ආමෙන්. ආලේපය කියන එක පුදුමාකාර විදිහට මනුෂ්‍යයට ආස හිතන දෙයක්. ආමෙන්. මනුෂ්‍යයට ආස හිතන දෙයක්. හලෙලූයා. ඒකයි තමයි එදා ඔගොල්ලෝ දන්නවා නම් යොෂුවා පවා මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේ එක්ක කතා කර කර ඉද්දී යොෂුවා පවා කූඩාරෙන් ගියේ නැහැ. දන්නවද කතාව? කීවල බලන්න නික්මයාම 33:11. නික්මයාම 33:11. යොෂුවා මෝසෙස් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ගනුදෙනු කර කර ඉන්නවා අහගෙන හිටියා. ආමෙන්. ඒ තරම් ආලේපය ගැන ආසාවෙ මේ යොෂුවට කොච්චර අමාරු වුණත් කොච්චර නිදිමත වුණත් ගියේ නෑ යොෂුවා කූඩාරම ගාව වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ආමෙන්. ඒ තරම් යොෂුවා ආස වුණා. මොකද කියන්නේ? නික්මයාම 33:11. කියනවා. ආමෙන්. මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මිත්‍රයාට මුහුණලා කතා කරන්නාක් මෙන් ස්වාමින් වහන්සේ මෝසෙස් සමග කතා කළ සේක. ආමෙන්. හලලූයා. මෝසෙස් සමග කතා කළ සේක. ඔහු නැවත කඳවුරට හැරියාය. නමුත් නූන්ගේ පුත්‍ර වූ තරුණෙක් වන ඔහුගේ සේවකයා වූ යොෂුවා කූඩාරමෙන් අහක්ව නොගියේය. ආමෙන්. මෝසෙස් ආපහු කඳවුරට හැරිලාවත් නෙමේ යොෂුවා ඒ තැනින් හෙල්ලුනේ. ආමෙන්. හලලූයා. ආමෙන්. ඒ වගේ ආලේපය කියන එක ඒ තරමට අපිට ආස හිතන දෙයක්. ඒ තරමට අපිට ආස හිතන දෙයක්. හලලූයා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති අපි ආලේපය ලබනවාට. ආමෙන්. ඒ නිසා අපිත් ඒ වාගේම කැමති ඒ ආලේපය ලබන්න. හලලූයා. හොඳයි. දෙවනුව ඒ වගේම තමයි ආලේපය කියන එක ඒ වගේම ආශා සහිතත් වෙනවා. ආලේපය කියන එක ඒ වගේම ටිකක් අනතුරුදායකයි. ආමෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබේ ආලේපයට පුළුවන් ඔබට විරුද්ධව සතුරු බිහි කරන්න. ආමෙන්. ආලේපලත් තැනැත්තාට විරුද්ධව අනිවාර්යෙන් සතුරෙක් ඉන්නවාමයි. කවුරු හරි සතුරුකම් කරනවාමයි. හලලූයා. මොකද ඒ ආලේපය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩය කරන ආලේපයයි. හලලූයා. ඒ නිසා ආලේපත කරලත් තැනත්තට විරුද්ධව සතුරෙක් ඉන්නවාමයි. ඔබට මතක ඇති සාමුවෙල් සාවුල්ව ආලේප කරා රජකමටනේ. ආලේප කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ සාමුවෙල් කාලයකට පස්සේ දාවිත් ආලේප කරා රජකමට. අන්තිමට මොකදනේ? සාවුල් දාවිත්ට වෛර වුණා, සතුරුකම් කරා, දාවිත්ට මරන්න වුණත් හැදුවා 3 පාරක්. ආමෙන්. හලලූයා. නමුත් ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. හලලූයා. ඒ වගේම තමයි එලියා. නේ? එලියට කවුද හිටපු සතුරා? එලියට හිටපු සතුරා කවුද? ජෙසබෙලුයි ආහබුයි. ආමෙන්. රජතුමයි රජිනයි. හලලූයා. එලියාව එදත් එලියාව මරන්න හැදුවා අය. ආමෙන්. ආලේපලත් කෙනාව මරන්න තරම් සතුරෙක් ඉන්නවාමයි. හලලූයා. ඒකයි කියන්නේ ආලේපය කියන්නේ ටිකක් ඩේන්ජරස්. ටිකක් අනතුරුදායකයි. ආමෙන්. අදටත් එලියාගේ ආත්මෙන් ක්‍රියා කරන සභාවක වුණත් ඒ සභා පාලකවරයාට විරුද්ධව ජෙසබෙල් නංගි කෙනෙක් සභාවක බිහි වෙනවාමයි. ඒක එහෙමයි. හලලූයා. ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය ආලේපලත්
තැනැත්තෙක් සභාවක සිටිනවා නම් ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය අදටත් ඒ ආලේපලත් තැනැත්තගේ පිටිපස්සේ යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. සභාවේ කාටම හරි ඒ ජෙසබෙල්ගේ ආත්මය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. හලෙලූයා. ආලේපලත් තැනැත්තගේ පිටිපස්සේ ඒ වගේ සතුරු ආත්මයක් යනවාමයි. ආමේන්. ඒ නිසා ආලේපලත් තැනැත්තා ආලේපයට අපි ආශයි තමයි. හලෙලූයා. ආලේපයට අපි ආසයි. හලෙලූයා. නමුත් ආලේපය අපිට ආස වුණා කියලා හලෙලූයා අපි ඒක පරිස්සමෙන් ලබන්න අවශ්‍යයි. ඕනෙම සතුරෙක්ට ජෙසබෙල් නංගිලාට මූණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා නම් තමයි ආලේපය ලබන්න අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. තමන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ශක්තිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ තමන්ගේ ආත්මිකව තමන් ශක්තිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. නැත්තම් සාවුල්ල වාගේ, යෙසබෙල්ල වාගේ, ආහබ්ල වාගේ සතුරෝ ඔබේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවාමයි. ඔබේ වැඩට, ඔබේ සේවයට ඒ අය බාධා කරනවාමයි. ඔබේ ජීවිතයත් එක්ක ඒ අය සෙල්ලම් කරන්න හදනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ වාගේම තමයි ආලේපය. ඒ වගේම ආලේපය තියෙන කෙනාට අනිත් අය බයයි. ආලේපය තියෙන කෙනාට වෙන අය බය වෙන්න පටන් ගන්නවා. හලෙලූයා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කියවුවොත් එක රාජාවලිය 18:12 සමාන එක සාමුවෙල් 18:12 ස්වාමින් වහන්සේ දාවිත් සමග සිටි නිසාත් සාවුල්ගෙන් පහව ගිය නිසාත් සාවුල් ඔහුට බය වුණේය. ආමේන්. සාවුල් මේ රජ කෙනෙක්නේ. සාවුල් ඒ වන විටත් රජකමේ හිටියේ. නමුත් සාවුල් බයයි. ආමේන්. හලෙලූයා. දැන් ඒ වෙනකොට දාවිත්ව ආලේප කරලා තිබුණාට දාවිත් රජ වෙලා ඉවරද? නෑ. දාවිත් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය එඬේර කොල්ලෙක්. ආමේන්. සාමාන්‍ය එඬේර කොල්ලෙක්. හලෙලූයා. නමුත් සාවුල් ඇවිල්ලා රජුරුවෝ. තාම රජුරුවෝ. ඒ වුණාට අර එඬේර කොල්ලට සාවුල් බය වුණා. හලෙලූයා. ආමේන්. ආලේපේ තියෙන කෙනාට අනිත් මනුෂ්‍යයන් බයයි. ආමේන්. එයාට මුහුණ දෙන්න බෑ. එයා ඉදිරියට එන්න බයයි. කතා කරන්න බයයි. ආමේන්. එයා එක්ක ගැවසෙන්න බයයි. ආමේන්. එයාට තේරෙනවා අමුත්තක්. හලෙලූයා. එයාට තේරෙනවා පෑහෙන්න බැරිකම. එයාට තේරෙනවා මෙයාට විරුද්ධව කතා කරන්න බැරිකම. අමාරුකම. හලෙලූයා. මොකද ඒ අය බය වෙනවා. ඒ අය බය වෙනවා. හලෙලූයා. හොඳයි. අවසාන වශයෙන් ආලේපය ගමන් කරන්න ආලේපය එදා පටන් අද වෙනකන් නේද? එදා පටන් අද වෙනකන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇවිත් තිබෙනවා. හලෙලූයා. ආලේපය ගමන් කරන්න ඒක දෙගුණ වෙනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. ආලේපය දෙගුණ වෙනවා. හලෙලූයා. ඒක ආලේපය මල්ටිප්ලයි වෙනවා කියන අපි. ඒ කියන්නේ ආලේපය වර්ධනය වෙනවා. ආලේපය වැඩි වෙනවා. හලෙලූයා. ආලේපය දැන් එදා තිබ්බ ආලේපය නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. අද ඒක වැඩි වෙලා. ආමේන්. අද ඒක වැඩි වෙලා. right? මොකද ඔයගොල්ලන් මට මේක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ කම්පියුටර් එක ඔෆ් වෙන නිසා. අපි එලියාගෙන් පටන් ගත්තොත්. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නා මම එක සැරේකට ඔයගොල්ලන් පෙන්නලා තියෙන එලියා ඇත්තම වශයෙන් කිව්වොත් එලියා සම්පූර්ණ වශයෙන් හාස්කම් කරලා තිබෙනවා ඔක්කොම ගත්තොත් 14ක්. ආමේන්. හලෙලූයා. එලියා 14ක් කතා කරලා තියෙනවා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ එලියා මොකද කරන්නේ? එලියාගේ ආලේපය එලියා දෙනවා කාටද? එලීෂාට. ආමේන්. එලීෂාට මොකද්ද කියන්නේ? එලීෂා කියනවා මකට ඔබගේ දෙගුණයක් ආලේපය මට දෙන්න කියනවා නේ එලීෂා.
ආමේන්. එලිෂා කියනවා මට ඔයාගේ දෙගුණයක් කාලෙපි දෙන්න. එතකොට එලියා මොකද කියන්නේ? මම ස්වර්ගයට එසවෙනවා උඹ දැක්කොත්. හලලුයා. මම ස්වර්ගයට එසවෙනවා උඹ දැක්කොත් නුඹ දෙගුණයක් ආලේපය ලබන්න යනවා. හලලුයා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එලියාගේ මරණයට ආපු ආව කීපෙන් කියන්නේ? නෑ. එලියා මොකද කරේ? එලියා හිටපු තැන ඉඳලා ගිල්ගාල් වලටද මේ යෙරිකෝවටද ගිය හැම තැනකදීම එලියා කියනවා එලීෂාට නවතින්න කියලා. එලීෂා නැවැත්තුවේ නෑ. හලලුයා. එලියාගේ පිටිපස්සේ නොනවතී ආවා. අනික එලියා කොයිතරම් වේගෙන් දුවන කෙනෙක්ද? එලියාට පුළුවන් වැහි වලාකුළට වැඩිය වේගෙන් දුවන්න. එලියාට පුළුවන් අශ්ව රථයකට වැඩිය වේගෙන් දුවන්න. ආමේන්. එලීෂා එලියාගේ වේගෙන්ම එලියාගේ පිටිපස්සේ එලියා මැරෙනකම්ම. ආමේන්. එලීෂා එලියාගේ ගෝලයෙක් බවට පත් වුණ දවසේ ඉඳන් එලියා මැරෙනකම්ම කවද වෙනකන්ද? එලියා මැරෙනකම්ම එලියාගේ පිටිපස්සේ ආවා. ආමේන්. අතහැරියේ නෑ. ආමේන්. අතහැරියේ නෑ. ඒ නිසා ඒ මරණය එලීෂා දැක්කා. ආමේන්. තමාගේ ගුරුවරයාගේ තමාගේ නායකයාගේ මරණය පවා දකින්න තරම් විශ්වාසවන්තව එලීෂා එලියාගේ පස්සේ දුවගෙන ආවා මැරෙනකම්. ඒ නිසා මරණය කියන්නේ ස්වර්ගයට ඔසවනකම්. හලෙලූයා. මරණය කියන්නේ ඒකනේ අපිනේ ස්වර්ගයට ඔසවනකම්. මේ නිසා මොකද උනේ? ඒ නිසා එලීෂා දෙගුණයක් කාලෙපය. කොච්චරද? දෙගුණයක් කාලෙපය එලීෂා ලැබුවා. හලෙලූයා. මයික් එක ඔෆ් කරගන්න ප්ලීස්. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ කියන්නේ ආලේපය පවතින්ට යන්නේ. ආමේන්. ආලේපය පවතින්න යන්නේ, ආලේපය වර්ධනය වෙන්න යන්නේ මොකක් තුලින්ද? ඔබගේ විශ්වාසවන්තකමක් තුලින්. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබගේ විශ්වාසවන්තකමත් එක්ක ධම්මිසිස්ටර් දන්නවද? නෑ නේ. මොකක්ද වෙන්නේ? ඔබ ආලේපය ඔබ යම් ආලේපයක් ලැබුවා වෙන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. ඒ ලැබූ දවසේ ඉඳලා ඔබව පත් කරපු දවසේ ඉඳලා ආමේන්. ඔබ ආලේප කරපු තැනැත්තා ඔබේ නායකයා හලෙලූයා මරණකම්ම එයා පොළවෙන් එසවෙනකම්ම ඔයා එයත් එක්ක හිටියොත් ඔයාගේ ආලේපය දෙගුණයක් ආලේපය ඔයා ලබන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නායකයාට තිබ්බ ආලේපයට වඩා ආමේන්. ඔයාගේ නායකයාට ඔයාගේ ගුරුවරයාට තිබ්බ ආලේපයට වඩා දෙගුණයක් ආලේපය ඔයා ලබන්න යනවා. ඔයා විශ්වාසවන්තව මරණය තෙක්ම එයත් එක්ක හිටියොත්. ආමේන්. ඒ නිසා ආලේපය කියන්නේ විශ්වාසවන්තකමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන දෙයක්. හලෙලූයා. ඒ වගේම ආලේපය එදා එලීෂාට ලැබුණ ආලේපය බලයට වඩා බලයක් වාගේ එකක්. ආමේන්. හලෙලූයා. ආලේපය කියන්නේ ඇත්තටම අපි ආලේප කරනු ලබනවා යම් ස්ථානයකට. ආලේපය කියන්නේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක්. මොකද අපොයින්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ? අපොයින්ට්මන්ට් එකක්. වෙන් කරගන්න. රජකමට ආලේප කරේ සාමුවෙල් ගිහිල්ලා දාවිත්ව ආලේප කරන්නේ රජකමට. ආමේන්. එයා ආලේප කරන්නේ රජෙක් විදියට. හලෙලූයා. ඒ වගේම සාමුවෙල්ව ඒලී පූජකයා ආලේප කරන්නේ පූජකකමට. හලෙලූයා. එතකොට ආලේපය කියන්නේ බලයකට වඩා මොකද්ද? කනතුරකට. ආමේන්. ආලේපය එන්නේ ඔයාට වගකීමක් එක්ක. හලෙලූයා. ආලේපය කියන්නේ ඔයාට නිකන් හම්බෙන, ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, ඔයාට නිකන් හැමෝටම පේන්න ෂෝ දාන්න පුළුවන්. මේ මමනේ සූ කරේ. මමනේ අරක කරේ, මමනේ මේක කරේ. මේ මොකද කරන්නේ? අපි ඔක්කොම ෂෝ දාන්නනේ. මැජික් කාර්යය වගේ. අපි මැජික් කරනවා. නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව පාවිච්චි කරනවා විතරයි. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය අපි පාවිච්චි කරලා මම සුව කරා කියලා කිව්වොත් සිස්ටර් තව දවස් කීපකින් ඔයාට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔයා සුව කිරීමේදී මොනවත් එක්ක. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා වචන වරද්ද ගන්න එපා. හලෙලූයා. ආමේන්. මේ AC එක අරගෙන කොහොමද මගේ හුළඟ කියන්න පුළුවන්?
AC එකෙන් ෂෝක් හුලඟක් එනවනේ. මට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද මගේ හුලඟ? හරිනේ ඔයගලන් දාඩිය ඔක්කොම ගියා රාණි සිස්ටර් නේ අර මේ ඉවර ආයි මගේ AC එකේ ඉන්නවා ඒක මේ ඔයාට මේ වුනේ එහෙමද? නෑ AC එකෙන් ඔයාට හුලඟ ආවේ AC එකෙන්. හලෙලූයා. වැඩේ තිබුණේ මොකද? ඒ AC එක මගේ ගෙදර තිබ්බ හින්දා තමයි ඔයා මගේ ගෙදරට ආපුවම AC එක ලැබුණේ. ආමේන්. ඒ වාගේම ඔයා ලෙඩ වුණාම ඔයා මංගාවට ආපුවම මම ඔයාට යාඥා කරපු නිසා තමයි මංගාවට ඔයා ආපු නිසා තමයි එතනින් ඔයාට සුවය ලැබුණේ. නැතුව මම සුව කරා නෙමෙයි. ඒක බලයක් ස්වාමින් වහන්සේ මා තුලින් ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරා. ආමේන්. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අනික ඔයාව කැමති නැත්තම් සුව කරන්න. ඒ නිසා ඔයා සුව වුන්නේ නැහැ කියලා ඔයාගේ පාස්ටර්ට බයින්නත් එපා. හලෙලූයා. අයියෝ අපේ පාස්ටර්ගේ කිසි බලයක් නැහැ නේ කිසි වැඩක් නැහැ අයියෝ ඉන්නකො මම ප්‍රියංකා සිස්ටර්ටවත් කියලා ආඥා කරගන්න. එහෙමද? නෑ. ඔයා සුව වුන්නේ නැහැ කියන්නේ කාගේවත් බලයක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන ඊට වැඩිය ගනුදෙනුවක් ඔයත් එක්ක. හලෙලූයා. ආමේන්. ඔයාගේ සුවය ඔයාට ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඔයාගේ වරදක් නිසා. ආමේන්. ඒ වරද ඔයා ගනුදෙනු කරගන්න ඕනේ ස්වාමින් වහන්සේ එක්ක. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ කැමති වෙන්න ඕනේ ඔයා සුව වෙනවට. හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේ කැමති වෙන්න ඕනේ ඔයාට රැකියාව ලැබෙනවට. ස්වාමින් වහන්සේ කැමති වෙන්න ඕනේ ඔයා සඵල වෙනවට. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ කැමති වෙන්න ඕනේ ඔයා ඉඩම ගන්නවට. ආමේන්. නැතු යාඥා කරපු පාස්ටර්ගේ ඔළුවට අත හොදන්න එපා. ආමේන්. ඒ මනුස්සයා දෙයනේ වැඩේ කරා. ඒ මනුස්සයා දන්න විදිහට යාඥා කරා ඒ බලය පාවිච්චි කරලා. හලෙලූයා. ආමේන්. එතකොට ඒක වෙනමම දෙයක්. හලෙලූයා. ඒ නිසා ආලේපය කියන එක ඔබට පැමිණෙන වගකීමක් එක්ක. ඒ වගකීම ඔබ නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගකීම ඔබට දෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුවයි. ස්වාමින් වහන්සේට ඔයත් එක්ක යම් සැලැස්මක් තිබෙනවා නම් හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේට ඔයත් එක්ක මොන වගේ කැඳවීමක්ද තිබෙන්නේ? ස්වාමින් වහන්සේට මොන වගේ සැලැස්මක්ද ඔයත් එක්ක තියෙන්නේ? මොන වගේ වැඩක් කරන්නද? මොන වගේ අරමුණකටද ඔයාව ස්වාමින් වහන්සේ මවලා තියෙන්නේ, සාදලා තියෙන්නේ? ඒ ආලේපය තමයි ඔයා වෙත ස්වාමින් වහන්සේ ඔයාගේ නායකයා තුලින් කාගෙන්ද? ඔයාගේ නායකයා තුලින් ඔයාට ඒක නිදහස් කරන්නේ. ඒතර ඔයා ආලේපය ලබන්න සූදානම් බව කවුද දැනගන්න යන්නේ? ඒක හඳුනගන්න ඉස්සෙල්ලම නායකයා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මොකද ඒක ස්වර්ගයෙන් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. හලෙලූයා. ඔයා ඒ වෙලාවේ ගනුදෙනු කරගෙන යන්නේ ඔයා ඒ වෙලාවේ පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ වාගේ නායකයාත් එක්ක. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔය නායකයෝ ඕන්නේ නැහැ අපිට ආලේප තියෙනවා අපිට ස්වර්ගයෙන් හම්බෙනවා නැහැ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. නායකයෙක් නැතුව කිසිම කෙනෙක් මේ පොළවේ ඉන්න බෑ. ආමේන්. අපිට අනිවාර්යෙන්ම පොළවේ අපිට කෙනෙක් අවශ්‍යයි ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් මැදිහත්කාරකම් කරන්න ඔබ උදෙසා. හලෙලූයා. අපිට වැරදෙනකොට ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ලං කරන්න. හලෙලූයා. අපි කඩා වැටිදී ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ලං කරන්න. අපි සාර්ථකයි කියලා හිතන අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙනවා කියනවා. නමුත් හඬ ඇහුණට සමහරවිට අපිට ඒ හඬ අඳුන ගන්න බැරි වුණාම ඒ හඬ නැවත පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයාව යක්ෂයා මුලා නොකරන්න. ඔයාව යක්ෂයා රවටන්න නැති වෙන්න. ඔයාට හරි මාර්ගය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් ඔයත් එක්ක යන්න කෙනෙක් අවශ්‍යයි මිනිස්සෙක් විදියට. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒතර එයා තමයි තීරණය කරන්න යන්නේ හරි. දැන් චමිලා සූදානම්. ආමේන්. හලෙලූයා. එදා සාමුවෙල් මොකද උනේ? සාමුවෙල්ට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහුණා. සාමුවෙල් කියලා කතා කරා. නමුත් සාමුවෙල් හැම වෙලාවෙම දෙවියෝ කාගාවටද? ඒලි ගාවට. ආමේන්. ඒලි ගාවට දුවගෙන ගිහිල්ලා සාමුවෙල් අහනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මට කතා කරාද? කාගෙන්ද අහන්නේ? මේ ඒලිගෙන්. එයාගේ නායකයාගෙන්, එයාගේ පූජකයාගෙන්. කියනවා පිස්සුද මං කතා කරේ නෑනේ. කියනවා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ ආයේ සාමුවෙල්ට ඇහෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙනවා.
ආයෙත් එයා දුවගෙන එන්නේ කාගාවටද? ඒලි ගාවටමයි. හලලුයා. ඒලි ආයෙත් කියනවා නෑ නෑ මම කතා කරන්නේ ඔන්න එකකින් නිදාගන්නේ. ආමේන්. අය තුන්වෙනි වතාවටත් සාමුවෙල්ට ඇහෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සාමුවෙල් කියලා කතා කරනවා. හලලුයා. ආමේන්. එතකොට මෙයා ආයෙත් දුවන්නේ කාගාවටද? ඒලි ගාවටමයි. හලලුයා. ඒලි එතකොට තේරුම් ගන්නවා මෙයාට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා. අන්න එදා පටන් ඒලි සාමුවෙල්ව ආලේප කරලා සාමුවෙල්ව හලලුයා තමන්ගේ ගෝලත්වයට පත් කරනවා. ආමේන්. එදා ඉඳන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඒලි සාමුවෙල්ව පුරුදු පුහුණු කරන්න පටන් ගන්නවා. හලලුයා. ආමේන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපි හැමෝම කැඳවල ඉවරයි. ආමේන්. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සාමුවෙල් කියනවා වාගේ සන්ධ්‍යා කියලා, රාණි කියලා. ආමේන්. හලලුයා. ලලිත කියලා, මණික කියලා. හලලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට හලලුයා ගෙන්නගෙන දැන් ඉවරයි. හලලුයා. කැඳවගෙන ඉවරයි. ආමේන්. දැන් තියෙන්නේ ඒලිගේ අතේ වැඩේ. ඒලි තමයි දැන් ඔබව පුහුණු කරලා, ඔබව ආලේප කරලා, ඔබේ වැඩේට ඔබ වෙන් කරලා ඒ වගකීම ඔයාට බාර දෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා ආලේපය කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ආලේපය කියන්නේ අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ආලේපය පවත්වා ගන්නත් අමාරුයි, ආලේපය රඳව ගන්නත් අමාරුයි, ආලේපයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නත් ටිකක් අමාරුයි. ඒක වගකීමක්. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන වගකීමක්. හලලුයා. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව පාස්ටර් කෙනෙක් විදියට ආලේප කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හලලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව නායකයෙක් විදියට ආලේප කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නායකයෙක් විදියට, පාස්ටර් කෙනෙක් විදියට ඔයා හැරිලා බලන්න ඕනේ. ඔයාගේ ආලේපය ඔයාට තාම තියෙනවද කියලා. ඒ කොහොමද හැරිලා බලන්නේ? කොහොමද ඒක විමසන්න පුළුවන්? පාස්ටර් කෙනෙක් විදියට වේවා, නායකයෙක් විදියට වේවා, ගුරුවරයෙක් විදියට වේවා, ඔයාගේ යුතුයකම කරාද? ඔයාගේ වගකීම ඒ විදියට ඔයා ඉෂ්ට සිද්ධ කරාද? ආමේන්. හලලුයා. නැත්නම් ඔයාට පත් කරපු ඔයා නායකයෙක් විදියට පාස්ටර් කෙනෙක් යටට පත් කරා නම් හලලුයා. නැත්නම් ඔයා ගුරුවරයෙක් විදියට තවත් නායකයෙක් යටට පත් කරා නම් හලලුයා ආලේප කරලා එයාට ඔයා කීකරු වුණාද? එයාට ඔයා අකීකරු වුණාද? එයාට ඔයා කීකරු වෙනවාද? එයාට ඔයා අකීකරු වෙනවාද? ආමේන්. ඔයා කීකරු වුණොත් ඔයාගේ ආලේපය රඳා පවතින්න යනවා. ආමේන්. ඔයා මරණය දක්වාම ඔයාට පත් කරලා ඉන්න නායකයාගේ මරණය දක්වාම ඔයා කීකරු වෙලා ජීවත් වුණොත්, විශ්වාසවන්තව ජීවත් වුණොත්, එයා නැති වෙනකොට එයාගේ ආලේපටත් වඩා දෙගුණයක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔයා වෙතට නිදහස් කරන්න යනවා ඒ මොහොතේ. හලලුයා. හලලුයා. ආමේන්. එනිසා එදා එලියාගෙන් එලීෂාට දෙගුණයක් ආලේප ලැබුණා. ඒ වගේම එලියා 14ක් හාස්කම් කරා. එලීෂා ඔක්කොම ගණන් හදලා බැලුවොත් කීයක් කරන්නේ නැද්ද? 28ක් කරා. ආමේන්. 28ක් කරා. මම ඔයගලන්ට කලින් උගන්වලා තියෙනවා මේකනේ. ආමේන්. හලලුයා. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් අපට ආවා. ආමේන්. දැන් අප වෙත මේ තිබෙන ආලේපය ජේසුස් වහන්සේගෙන් ලැබෙන ආලේපය. හලලුයා. ආමේන්. ඒතර ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ආලේපය ලබන්න. ඒතර ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට උඩින් කඩාපාත් වුණාද? නෑ, ඒකත් පරම්පරාවට ආවා. ඒකයි මතය පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණයෙන්ම ජේසුස් වහන්සේ ගැන පරම්පරාව කතා කරන්නේ. හලලුයා. ඒකයි ඊශ්‍රායල් සෙනග ගැන ඕනෙම කෙනෙක්ගේ නමක් සඳහන් කරද්දී එයාගේ අත්ත මුත්ත පනත්ත ඔක්කොම මතක් කරන්නේ. ඇයි ඒ හැම කෙනෙක්ටම ඒ ආලේපය ඒ කෙනාට ගලාගෙන ආපු නිසා. ඒ නිසා ආලේපලත් මිනිස්සෙක්ගෙන් තවත් මිනිස්සෙක්ට ගලාගෙන යන්නේ. හලලුයා. ආමේන්. ඒ වගේම එතකොට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට තමාගේ පරම්පරාවෙන් ආලේපය ලැබුණා. ඒ වගේම උන්වහන්සේට මොකද උනේ? උන්වහන්සේට බලය ලැබුණා. උන්වහන්සේගේ බෞතිස්මයත් සමග, ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයත් සමග ඒ බලය ලැබුණා. ආමේන්. අපි හැම කෙනෙක්ටම ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයත් සමග ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ලැබෙනවා. ආමේන්. එතකොට මේ ආලේපය
තමන්ට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් නිදහස් වුණා වූ තමන්ගේ නායකයා තුළින් තමන්ට නිදහස් වුණා වූ ඒ ආලේපය එක්ක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය බලය ආත්මයන්න් වහන්සේ ඔබේ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයත් එක්ක ඔබට නිදහස් කරනවා. තේරුණාද? පැහැදිලිද? ආමේන්. ආලේප ගලන්නේ කාගෙන්ද? තමන්ගේ නායකයාගෙන් තමන්ට ආලේපය ගලනවා. හලලූයා. ආමේන්. ඒ වගේම ඒ ආලේපය අපි කිව්ව වගකීමක්. ඒ ආලේපය වගකීමෙන් කරන්න අවශ්‍ය තව බලය අපිට ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඒ බෞතිස්මය තුලින් අපිට ඒ බලය ලැබෙනවා. හලලූයා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ආලේපය දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. හලලූයා. මොන විදිහ ආලේපයක්ද අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කරන්න සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ? ඒ ආලේපය තුළ අපිට ක්‍රියාව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය බලය, මුලම බලය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් ලැබෙනවා. ඒකයි කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබුණු කල නුඹලා බලය ලබන්න හුය. මේ ක්‍රියාපොතේ කයට කියන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩි කල නුඹලා බලය ලබන්න හුය. හලලූයා. බලය ලැබෙන්නේ එතනින්. ඒ ලැබෙන්නේ අපට අවශ්‍ය බලයයි. හලලූයා. එතකොට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් එලියා මෙච්චර කරා කොච්චරද 14ක්. එතකොට එලීෂා කරා කොච්චරද 28ක්. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ කොච්චරක් කරාද? 34ක් නැත්නම් 36ක්. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ කීයද? කීයද දම්මි සිස්ටර්? කීයද හිතන්නේ? 36ක්. කීයද? හොඳයි. කියවන්න යොහාන් 20:30. යොහාන් 20:30. යොහාන් 20:30 මොකද්ද කියන්නේ? මේ පොතේ ලියා නැති වෙනත් කොච්චරද? කොච්චරද? කවුද කරේ? යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් ඉදිරියෙහි කළසේක. ආමේන්. මේ පොතේ ලියා නැති වෙනත් බොහෝ හාස්කම් ගෝලයන් ඉදිරියෙහි ජේසුස් වහන්සේ කළසේක. ආමේන්. ගෝලයන් ඉස්සරහත් බොහෝ දේවල් කරා. ගෝලයන්ගේ පිටිපස්සට කොයිතරම් දෙයක් කරන්නත් දැද්ද? ආමේන්. හලලූයා. මොකද්ද? ගෝලයෝ ඉස්සරහත් උන්වහන්සේ බොහෝ හාස්කම් කරා. බොහෝ කියන්නේ මොකද? මේගොල්ලන්ට ගණන් කරගන්න බැරි තරමට. ගෝලයන් ඉස්සරහා කරපු හාස්කම් කොට. ආමේන්. ඒතර ගෝලයන් දකින්නේ නැතිව කොච්චරනම් කරන්න ඇද්ද? ආමේන්. හලලූයා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා යොහාන් 14:12. සැබවක් මා නුඹලාට කියමි මා කෙරෙහි අදහන්නා මා කරන ක්‍රියාත් කරන්නේය මා පියාණන් වහන්සේ ළඟට යන නිසා මීට වඩා මහත් ක්‍රියාත් ඔහු කරන්නේය. ආමේන්. මොනවද උන්වහන්සේ කරා කියන්නේ? උන්වහන්සේ බොහෝ ක්‍රියා කරාලු ගෝලයන් ඉස්සරහා. ආමේන්. දැන් උන්වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? මම පියාණන් වහන්සේ ළඟට දැන් යන නිසා මටත් වඩා ආමේන් මටත් වඩා මහත් ක්‍රියා නුඹලා කරන්න හොය. මේ කාටද කියන්නේ? ගෝලයන්ට. ආමේන්. ගෝලයන්ට. හලලූයා. ගෝලයන්ටයි කියන්නේ. ආමේන්. හලලූයා. එතනින් තමයි හලලූයා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොතනින්ද ගෝලයන්ව ආලේප කරන්නේ? කොතනින්ද? මතෙව් 10:1. මතෙව් 10:1. ඔව්.
භාවතුන් වහන්සේ තමන් ගෝලයන් 12 දෙනා තමන් ළඟට කැඳවා. කාවද කැඳෙව්වේ? තමන් ගෝලයන් ළඟට. හොඳේ. තමන් ගෝලයන්ව තමන් ගාවට කැඳෙව්වේ. තමන් ගෝලයන් තමන් ගාවට කැඳවලා අශුද්ධාත්මයන් දුරු කරන්නට ඔවුන් කෙරෙහිද සියලු ආකාර ලෙඩ සහ සියලු ආකාර රෝග සුව කිරීමටද ඔවුන්ට බලය දුන් සේක. ආමේන්. හලෙලූයා. එතකොට අශුද්ධාත්ම දුරු කරන්නට සුව කරන්නටත් නේද? ඔවුන්ට බලය දුන්න සේක. ආමේන්. හලෙලූයා. දැන් මේ පදෙත් එක්ක නිවැරදි කිරීමක් වෙන්න ඕනේ. මොකද නිවැරදි කිරීම? මේ පදෙත් අල්ලගෙන ගොඩක් අය හිතනවා ජේසුස් වහන්සේ අපිව ආලේප කරලා ඉවරයි. නැහැ. මෙතන ආලේප කරන්න ජේසුස් වහන්සේ තමන් ගෝලයන් 12 දෙනා කැඳවලා ඒගොල්ලන්ව ආලේප කරන්නේ. හලෙලූයා. ඒක කොහොමද හිතන්නේ? අපිවත් ආලේප කරයි කියලා හිතයි කියලා තමා ඊළඟ පදේ ඒ කතෘතම එකතු කරලා තියෙනවා. මොකක්ද දෙවෙනි පදේ කියන්නේ? ප්‍රේරිතයන් 12 දෙනාගේ නාමවල් මේය. මෙන්න මේ අයව තමයි මම ආලේප කරේ. ඕනෑම නායකයෙක් තමන්ගේ ගෝලයන් ආලේප කරද්දී ඒ අයගේ ලයිස්තුවක් ලියා ගන්නවා. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබට මතක ඇති මමත් ඕගොල්ලන්ව එකපාරක් ආලේප කරා. ඔක්කොම ආලේප කරා. එදා මම ලයිස්තුවක් ලියාගත්තා. ඒ ලයිස්තුව මං ගාව තාම තියෙනවා. මම දන්නවා මං කවුද ආලේප කරේ. මම දන්නවා මං කවුද ආලේප නොකළේ කියලා. ආමේන්. ඕනෙම නායකයෙක් ඒ විදිහයි. හලෙලූයා. මේ ආලේප කරන ජේසුස් වහන්සේ මේ ගෝලය 12 දෙනාම ආලේප කරනවා. බැරි වෙලාවත් අපි මොකද කරන්නේ? අපි පසු කාලීනව මේක මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරයි. මේක අනාබෝධයකට හසුරුවයි. ජේසුස් වහන්සේ මාවත් ආලේප කරලා ඉවරයි කියලා හිතයි කියන හින්දා තමයි කතෘතුමා දෙවනි පදයේදී කියන්නේ මේ ගෝලයන්ව ආලේප කරන්නේ ඒ ගෝලය 12 දෙනා නම් මෙන්න මේ නම් තියන අය. ආමේන්. එතකොට සහනිගේ නම මෙතන නැහැ. මම මෙතන බලන්න බැරි වෙලාවත් අම්බ දාලා තියනවද නෑ. ඕගොල්ලෝ එනම තියනවා. චුට්ට බලන්න චුට්ට. නෑ. ජේසුස් වහන්සේ තමන් ගෝලයන්ව ආලේප කළේ. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එතකොට අපි ආලේප කරේ කවුද? මාව ආලේප කරේ පාස්ටර් කින්ස්ලි. ආමේන්. හලෙලූයා. එතකොට මම එලීෂා නම් මගේ එලියා පාස්ටර් කින්ස්ලි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එතකොට පාස්ටර් කින්ස්ලි ආලේප කරේ කවුද? ඒ පාස්ටර් කින්ස්ලිගේ පාස්ටර්. ආමේන්. එයාගේ පාස්ටර්. ඔහොම පිටිපස්සෙන් යද්දී කොතනින්ද දන්නවද ඒක නතර වෙන්නේ? මෙන්න මේ ගෝලය 12 දෙනාගේ. හලෙලූයා. මේ ගෝලය 12 දෙනා ඒ අයගේ ගෝලයන් ආලේප කරා. ඒ ගෝලයෝ ඒ අයගේ ගෝලයෝ ආලේප කරා. ඒ ගෝලයෝ ඒ අයගේ ගෝලයෝ ආලේප කළා. ඔහොම ඇවිල්ලා කොහොම හරි මේගොල්ලෝ පාස්ටර් කින්ස්ලිවත් ආලේප කරා. ආමේන්. ඊට පස්සේ පාස්ටර් කින්ස්ලි මොකද කරේ? මාව ආලේප කරා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරේ? මම ඕගොල්ලන්ව ආලේප කළා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මේ විදිහට ආලේපය එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට. ආමේන්. හලෙලූයා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒකයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ තමාගේ ගෝලයා තමන්ට කීකරු වෙන බව, තමන්ගේ ගෝලයා තමන්ගේ නායකයාට තියෙන විශ්වාසවන්තකම අනුව තමයි ජේසුස් වහන්සේත් ඒ ගෝලයාට ආලේපය නිදහස් කරන්න යන්නේ. එයාව තනියම දවසක පාවිච්චි කරන්නට යනවා නම් පාවිච්චි කරන්නට යන්නේ. ඇයි මොකක්ද කියන්නේ? තමන්ගේ ගාව ඉන්න නායකයාට තමන්ගේ ගාව ඉන්න ඒ නායකයාට තමාට කීකරු වෙන්න බැරි නම් නුඹ නොදකින මට කොහොමද කීකරු වෙන්නේ? නොදකින මට මං ගැන මට විශ්වාසවන්ත වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මම කොහොමද ඔයාට වෙනම වැඩක් දෙන්නේ? හලෙලූයා. ආමේන්. ආමේන්. එනිසා ආලේපය කියන දේ බැරෑරුම් කාර්යයක්. ඒක බැරෑරුම් වගකීමක්. ආමේන්. ආලේපය කියන්නේ ස්වර්ගයෙන් අපට ලැබෙන පත්වීමක්. ආමේන්. ඒක උසස් දෙයක්. ඒක උතුම් දෙයක්. ආමේන්. හලෙලූයා. right? ඒක උසස් දෙයක්. ඒක උතුම් දෙයක්.
ආමේන්. ඇයි මේක ස්වර්ගීක පත්වීමක්. ආමේන්. ස්වර්ගීක පත්වීමක්. හලලුයා. එතකොට ඔයා ඒකට ගණන් දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ. ආමේන්. එතකොට ඔයාට ගණන් දෙන්න, ඒක ගැන ඔයාට ගණන් දෙන්න, ඔයාට එක පාට ගණන් දෙන්න, ඔයාට දෙවියන් වහන්සේ ගාව එක පාටම ගණන් දෙන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඔයා හරියට ගණන් දෙන්නේ කාටද? ඔයා මාලේප කරපු ඔයාගේ පාස්ටර්ට නැත්නම් ඔයාගේ නායකයට. ආමේන්. හලලුයා. ඔයා ගණන් දෙන්නේ, ඔයා බැඳිලා ඉන්නේ එයාගේ ආලේපයත් එක්ක. හලලුයා. හලලුයා. මේ ඒ විදිහට තමයි අපි ඔක්කොමලම ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ එක්ක අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ එක වැඩේනේ, ස්වාමින් වහන්සේ එක අරමුණකට අපිව කැඳවලා තියෙන්නේ. ආමේන්. හලලුයා. අපි ඔක්කොම ඇවිල්ලා එකම ශරීරයක අවයවය වුණාට එකම ශරීරයක එක වැඩක් උදෙසා තමයි අවයවය ලෙස වැඩ කරන්නේ. ආමේන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි හැමෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. හලලුයා. ආලේපය කියන්නේ මොකද්ද? ආලේපය කියන්නේ ගම් එකක් වාගේ එකක්. නේ? ඇලෙව්වොත් ඇලෙව්වාමයි. හාක බොණ්ඩ ආලේපේ. ආමේන්. නේ? එහෙම කියනනේ. ඇලෙව්වොත් ඇලෙව්වාමයි. right? ඒ වගේ දෙවියන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෝලයන් 12 දෙනා ඇලුනා වාගේ ගෝලයන් 12 දෙනාට අපේ නායකයෝ ඔක්කොමලම ඇලිලා තිබෙනවා. ඒ විදිහට අපිත් අපේ නායකයා තුලින් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඇලෙනවා. හලලුයා. ආමේන්. තනිවම මේ ගමන යන්නට බෑ. ඔබගේම ආත්මයෙන් ගෙන යන්නම ඔබ ඕනේ, මට ඔබ ඕනේ, අන්තිම දක්වාම ඔබ ඕනේ. හලලුයා. ආමේන්. ආලේපයක් වාගේම තමයි. ආලේපය ගම් එකක් වාගේම තමයි අපි එකිනෙකා තුළින් ක්‍රියා කරන්නේ. ආලේපය අපිව අලවනවා. ආමේන්. ආලේපය අපිව ස්වාමින් වහන්සේට අලවනවා. හලලුයා. ඒක මනුෂ්‍යත් එක්ක. ආමේන්. අපි ඇලෙන්ට යනවා. අපි ආත්මෙන් ආත්මයට අපි එක එක්කෙනා ඇලෙන්ට යනවා. හලලුයා. එතකොට තමයි අපි ඔක්කොමලම එකම එක ශරීරයක් බවට පත් වෙන්නේ. හලලුයා. නැත්නම් මේ ශරීරයේ ඔක්කොම මේ නියපොතු පාවි තියෙයි, මේ ඇඟිලි පාවි තියෙයි නේ, එකම ශරීරයක් වෙන්නේ මේ ඔක්කොම ශරීරයේ අවයවයන් එකට ඇලුනොත්. හලලුයා. ආමේන්. නේ මේක අස්තිය හරියට සම්බන්ධ වුණොත් තමයි අස්තිය වටේට මාංශය එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මාංශය තුල හොඳට එකට සම්බන්ධ වුණොත් තමයි ඒ මාංශය තුලින් නහර වැල් ගමන් කරන්න පුළුවන්. හලලුයා. එතකොට ඔයා නහර වැලෙක් වාගේ ඒ මාංශය තුලින් ගමන් කරොත් තමයි ඒ අස්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අස්තිය ශරීරයට සම්බන්ධ වුණොත් තමයි ඔයා නහර වැලක් වුණත් ඔයත් කෙලිම ශරීරයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ආමේන්. හලලුයා. එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයක්. ආමේන්. හලලුයා. අපි එක එක අවයවයන් වුණාට ආමේන්. උන්වහන්සේ අපිට ඇඟිල්ල වේවා, අපිට කකුල වේවා, ආමේන්, අපිට දනිස්ස වේවා, අපිට හදවත වේවා, ආමේන්, නහය වේවා, කට වේවා, කන වේවා, එක එක අවයවයන් විදියට ස්වාමීන් වහන්සේ එක එක විදියට අපිව කැඳවලා එක එක විදියට අප ආලේප කරලා හමාරයි. ආමේන්. හලලුයා. ඒ ආලේපය උන්වහන්සේගේ ඒ ගෝලයන් තුලින් අපේත නිදහස් කරනවා. හලලුයා. ඒ නිදහස් කරා වූ ආලේපයත් එක්ක අපි උන්වහන්සේගේ ශරීරයත් එක්ක ඇලෙනවා. ඒකයි පිටත සිටිනවුන් ඇතුළට කැඳවන්න. මා වෙතට එන්න. හලලුයා. ඔයාලා ගිහිල්ලා කට්ටිය අලුතෙන් අරගෙන එද්දි මොකද වෙන්නේ? ඒ අයත් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ඇතුළටයි අරන් එන්නේ. ඔයාගේ ශරීරය ඇතුළට මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙන්නේ. නමුත් ඔයා තුලින් ඇතුල් වෙන්නේ. හලලුයා. එතකොට ඔයත් ඔයාගේ නායකයට ඇලිලා ඉන්නකොට තමයි ඔයාවත් ඒ අලුතෙන් ගෙනාපු කෙනාත් ඔයාට ඇලෙන්නේ. හලලුයා. ආමේන්. හලලුයා. අලවගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ආමේන්. ලෝකේ අවසන් වෙනකම්. හලලුයා. එතකොට ආලේපය කියන්නේ මොකද්ද? ආලේපය කියන්නේ මොකද? අද කරේ අපි ඉගෙනීමක්. ආමේන්. හලලුයා. දේශනාවකට අද කරේ අපි ඉගෙනීමක්. ආලේපය කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාමින් වහන්සේ තුළ අපිට ලැබෙන ස්වර්ගීක පත්වීමක්, ස්වර්ගීක වගකීමක්.
ආමේන්. එතකොට ඒ ආලේපය පවත්වා ගන්නට, ඒ ආලේපය රඳවගෙන යන්නට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොකක්ද? විශ්වාසවන්තභාවය, අවංකකම. හලෙලූයා. ඒ අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙත පත් කරන්නා වූ නායකත්වයට. කවුරු වේවා. ආමේන්. අද මම ඉන්න පුළුවන්, හෙට තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට හෙට ඒ කෙනාට ඔගොල්ලෝ ගණන් දෙන්න ඕනේ. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ වාගේ අපිට කවුද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පත් කරන නායකත්වය, ඒ නායකත්වයට අපි ගණන් දෙන්න අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. ආමේන්. ඒ කෙනත් එක්ක අපි විශ්වාසවන්තව ඒ කෙනා මැරෙනකම්ම එයත් එක්ක හිටියොත්. ආමේන්. මොන දේ වුණත්. හලෙලූයා. එලියයි එලීෂායි රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව ඇද්ද? රණ්ඩු වෙන්නත් ඇති. රොටිය බෙදා ගන්න බැරුව යන ගන්නත් ඇති. ආමේන්. මොකද ඉන්නේ නේ? රොටියයි වතුර එකටයි ගිහිල්ලා අච්චරනේ අර ගම්මානක ගිහිල්ලා ඉල්ල නටපු එලියට නේ ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. හලෙලූයා. ආමේන්. නමුත් අවසානයේ වෙනකන් එලීෂා මොන දේ වුණත් එලියා සමග සිටියා. ආමේන්. ඒ සිටපු නිසා එලීෂාට මේ දෙගුණයක් ආලේපය ලැබුණා. එදා ජේසුස් වහන්සේ බොහෝ ක්‍රියා කරා. මහත් ක්‍රියා අපි කරයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. අපිත් උන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ ගෝලත්වය සමග අවසානය දක්වා ගමන් කළොත්. ආමේන්. හලෙලූයා. එනිසා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන ඒ ආලේපය අපි ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. ආලේපයට විරුද්ධව බොහෝ සෙනග නැගිටිනවා. ආමේන්. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නත් අවශ්‍යයි. ආමේන්. එහෙම කියලා ඒකයි ආලේපයට සූදානම් වීමක් අවශ්‍යයි. ආමේන්. ආලේපයට සූදානම් වීමක් අවශ්‍යයි. ආලේපයට පරිණත භාවයක් අවශ්‍යයි. ආමේන්. ආත්මිකව වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිණත භාවයක් Taman තුල තියෙන්න අවශ්‍යයි. ආමේන්. නැත්තම් යක්ෂයා එක්ක මුණ දෙන්න අපිට අමාරුයි. සතුරා එක්ක අපිට මුණ දෙන්න අමාරුයි. හලෙලූයා. මිනිස්සෙක්ගේ කට වචනයකට අපි වැටලා යනවා නම් එපා තාම සූදානම් නැහැ. හලෙලූයා. ආමේන්. මොකද ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩේ කරන්න අපි වගකීමෙන්. ආමේන්. වගකීම කියන්නේ බාරදෝර කාර්යයක් නේ. ඒක ස්වාමින් වහන්සේට ගණන් දෙනවා වගේ ගණන් දෙන්න ඕනේ. හලෙලූයා. ඒක බාරදෝරේ කාර්යයක්. ඒක පූජාවක්. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා ආලේපය ඒ තරම්ම වටිනවා. ආලේපය දෙවියන් වහන්සේට ඒ තරම්ම වටිනවා. ආලේපය ජේසුස් වහන්සේට ඒ තරම්ම වටිනවා. ඒකයි කියන්නේ ඌරාගාව මුතු දාන්නත් එපා කියලා. ආමේන්. ආලේපය සුළු කරන්න එපායි කියන්නේ. හලෙලූයා. ආලේපය සුළු කරන තැනට මොකද කියන්නේ? එතනින් හැරිලා එන්න කියනවා නේ. දූවිල්ල ගස්සලා දාලා එන්න කියනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලේපය සුළු කරනවට. ස්වාමීන් වහන්සේ අපව යම් වගකීමකට පත් කරලා තියෙනවා. අපි පාස්ටර් කෙනෙක් වේවා, අපි ගුරුවරයෙක් වේවා, අනාගත පත්‍රවරයෙක් වේවා. අපේ තිබෙන ඒ ආලේපය යම් කෙනෙක් සුළු කරනවාද? ආමේන්. එතනින් හැරිලා එන්න කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. මොකද ඒක ස්වර්ගීක පත්වීමක්. මේක පොළවේ පත්වීමක් නෙමෙයි. ආමේන්. හලෙලූයා. එනිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමු මේ දහවල් කාලේ. අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී, මගේ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. අපි නැගී සිටිමු. අබකතෝර ශන්දය බහලනම්. අපි වහන්සේට බාර වෙනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. මගේ ජීවමාන ජේසුනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප වෙතට ගලායන්ට සලස්වන්නා වූ ඒ ආලේපයට කීකරුවෙන්ට, ඒ ආලේපයට යටත් වෙන්න, ඒ ආලේපය තුල රඳා පවතින්න ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කරන්න ස්වාමී. ඔබ වහන්සේ අපව විවිධ ලෙස ඔබ වහන්සේගේ දාසයන් ලවා ඔබ වහන්සේ අප විවිධ ලෙස ආලේපකට තිබෙනවා ස්වාමීනි. එක එක පත්වීම් වලට ඔබ වහන්සේ අප ආලේපකට තිබෙනවා. එක එක වගකීම් අප තුළ පවරලා තිබෙනවා ස්වාමීනි. නමුත් ස්වාමීනි අපි මොහොතකට හෝ ඒ වගකීමක් පැහැර හැරියාද? ඒ වගකීමකට අපි අකීකරු වුණාද? ඒ වගකීමකට අපි ගණන් දෙන්න අපිට බැරි වුණාද? අනේ ස්වාමීනි අපිට කමා කරන්න.
ස්වාමීන් වහන්සේ සුළු කළා වූ වාරයක් පාසා ඔබ වහන්සේ අප වෙත නිදහස් කළා වූ ආලේපය ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ සුළු කළා වූ වාරයක් පාසා ඔබ වහන්සේ අපට කමා කරන්ට ස්වාමිනී එදා එලීෂා වාගේ එදා එලියා වාගේ ස්වාමිනී එදා ඔබ වහන්සේගේ හලලූයා ගෝලයන් වාගේ ඔබ වහන්සේත් ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සූදානම් වන දවසේදී අපි සූදානම් ඔබ වහන්සේ අප සූදානම් කරන දවසේදී ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ ආලේපය ලබන්ට ඔබ වහන්සේගෙම ඒ මඟ පෙන්වීම තුළ අප පුරුදු පුහුණු කෙරේවා ඔබ වහන්සේ කැඳවුවා වූ ප්‍රකාරයට ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීය පත්වීමේ ප්‍රකාරයට ඔබ වහන්සේ අප පුරුදු පුහුණු කරමින් අපව සූදානම් කොට ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ නියමිත දවසේදී නියම කාලයේදී ඔබ වහන්සේ අප ආලේප කොට ඔබ වහන්සේ අප පාවිච්චි කෙරේවා ඔබ වහන්සේ රාවැස්ස ලෙසින් පාවිච්චි කෙරේවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුලම ආලේපේ වගුරු ආදී ඔබ වහන්සේ අපව ඔබ වහන්සේ තුළ සන්නාහ සන්නද්ධ කෙරේවා ශුද්ධාත්මය වහන්සේගේ බලයෙන්ද පූර්ණ කොට ඔබ වහන්සේගේ ආලේපය තුළ ස්වාමිනී ඉදිරියටත් ඉහළටත් යන පිණිස ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කෙරේවා මඟ පෙන්වන සේක්වා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට යටත් වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ ආලේපයට යටත් වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ නායකත්වයට යටත් වෙනවා නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අත්‍යුත්තමත් බලවන්තොත් අනර්ගු නාමයෙන් ආමේන් Hallelujah, Swami Devasudeva, Prashansa Deva, Swami Devasudeva, Mahime Deva, Swami, Hallelujah, Prasudeva, Prashansa.